आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. मांजरी गावचे सुपुत्र माजी आमदार श्री कल्लापण्णा परिसा मग्गेनावर यांना कर्नाटक राज्य सहकारी महामंडळ नियमित बेंगळूर यांच्या वतीने 72व्या अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारंभात कर्नाटक राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या यांच्या हस्ते सहकाररत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्याबद्दल मांजरी येथील श्री के.पी. मग्गेनावर लक्ष्मी क्रेडिट सोहात सहकारी संस्था लिमिटेड आणि के.पी. मग्गेनावर यांच्या मित्रपरिवार यांच्याकडून शुभेच्छा समारंभ श्री के.पी. मग्गेनावर इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे आयोजित करण्यात आला. कार्यक्रमास चिंचणीचे अल्लमप्रभू सिद्ध संस्थान मठाचे परमपूज्य श्री शिवप्रसाद देवरू यांचे दिव्य सानिध्य लाभले. अध्यक्षस्थानी कागवाडचे माजी आमदार मोहन शाह उपस्थित होते. कार्यक्रमास कर्नाटक राज्य सहकारी महामंडळाचे उपाध्यक्ष जगदीश कवडगिमठ यांचे सुपुत्र मल्लिकार्जुन कवडगिमठ, निवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर व्ही.एस. माळी, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर सिद्धू हुल्लोळी, एस.टी. मुन्नोळी, शीतल पाटील, शिरगुपी शुगर्सचे व्यवस्थापक अरुण फरांडे प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी मनोगत व्यक्त करताना साहित्यिक व्ही.एस. माळी म्हणाले, सहकार रत्न प्रशस्ती मागूनही मिळत नाही, त्यासाठी कार्य करावे लागते. या कसोटीत कल्लापण्णा पात्र ठरले आहेत. म्हणूनच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या हस्ते सहकार रत्न ही प्रशस्ती दिली आहे. यावेळी शिवप्रसाद स्वामीजी म्हणाले, कल्लापण्णा यांना कोणत्याही प्रकारच्या सत्तेचा गर्व नाही. त्यांच्यामुळेच चिंचणी मठाला मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली. त्यांच्या अजातशत्रू व्यक्तिमत्वामुळेच त्यांना पुरस्कार मिळाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोहन शाह यांनी अध्यक्षीय भाषणात सहकार क्षेत्रात राजकारण न आणता त्यांनी उत्तम कार्य केले असून सामाजिक कार्यातही त्यांचा मोठा हातभार आहे. त्यांच्या राजकीय क्षेत्रातील सहकार्यामुळे मला आमदार होता आले. आम्ही सहकारी भावना ठेवून आमच्या क्षेत्राचा विकास केला असे त्यांनी सांगितले. यावेळी कल्लापण्णा मग्गेनावर म्हणाले, आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे आमच्या संस्था प्रगतीपथावर आहेत. तुमच्या सर्वांच्या प्रेमामुळे सर्व काही शक्य झाले आहे असे त्यांनी सांगितले. यावेळी विविध संघ संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून कल्लापण्णा यांचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी लक्ष्मी बँकेचे अध्यक्ष सतीश मग्गेनावर, उपाध्यक्ष सदाशिव मिरजे, सीईओ सागर मंगसुळे, व्यवस्थापक प्रदीप मग्गेनावर, रावसाहेब कोठीवाले, सर्व संचालक, सभासद मान्यवर उपस्थित होते. SB न्यूजसाठी इंगळीहून राजू कोळी. ಹೆಂಗೆ MLA ಆದರು? ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ, MLA ಆದರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ಸಾಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುತೇಕ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಿನ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಕೀರ್ತಿ ತಂದರು, ಊರಿಗೆ ಗೌರವ ತಂದರು, ತಾಲೂಕಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸ ತಂದರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರವವನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು ಕಲ್ಲಾಪಣ್ಣ ಮಗ್ಗೇನವರು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೊನೆ ಮಾತು, ನಾವು ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಕಲ್ಲಾಪಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಪರ್ಕ. 14ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವಾಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನಿ ಒಳಗೆ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಜದೊಳಗೂ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವ್ರು ಇದ್ದಂಗದಾಗ, ಕೌರವ್ರು ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ, ಪಾಂಡವ್ರು ಇದ್ದಂಗದಾಗ. ಒಬ್ಬನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಆ ಮನಿ ಒಳಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ ಅಂತ. ಇವತ್ತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದೇವೆ. ನನಗೆ ಕೊನೆ ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನದಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ 4 ದಿವಸ ಆತ. ನನಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಿನ್ನೆ, ನಾಳೆ ಸಮಾರಂಭ ಐತಂತ. ಆ ತಂದಾಗೂ ಇಟ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ, ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬಂದದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಮೋಹನ್ ಶಾಹ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಅದರನ್ನು ಒಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ, ಸಂತೋಷದ ದಿನ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಂದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಐತಿ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಸಹಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಂಘ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಿರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ವಕೀಲರು ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾಳಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಗಳ್ರಿ. ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸಜ್ಜನ ಇದು ಒಳ್ಳೆತನ, ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನೇನೇ ಅಥವಾ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಈಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಂಘದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡದವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ CO ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೈತಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗೆ ತೆಗ್ದಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬರೀ ನಂದು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಅದ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗತಿ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಖರೇನ ಅದ. ಏನೋ ಸುಖ ದುಃಖದೊಳಗೆ ನಾವು ಸಹಭಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೂಡ ವಕೀಲರು, ಮುನ್ನೋಳಿ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಇದಾರ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಗುಡಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಮಗನವರವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರು, ನಾನು 94ರೊಳಗೆ ಶಾಸಕ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಶಾಸಕರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮೂರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಆವತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗಿದ್ದೆ. ಆವತ್ತಿನೊಳಗೆ ಏನು ಅವ್ರು ಇದಾರ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ದೊಡ್ಡವಿದ್ದೆ, ನಾನು 3-4 ವರ್ಷನೇ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಆರ್ಥಿಕ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅತಿ ಸಮೀಪದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುವ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ತಾರೀಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಇದು ಪ್ರವಾಸ ಏನದ, ಇದು ಪ್ರವಾಸ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದೊಳಗೆ, ನನ್ನ ಈ ಜೀವನದ ಪ್ರವಾಸದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಜನರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪರಿಚಯ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಮಗನವರವರು ಅತಿ ಸಮೀಪದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆದವರು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಶಾಸಕ ಆದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದನ ಮನೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾ ಟಿಕೆಟ್ಗೂ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ನಿ. ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಮಗನವರ ಬರಕಿತ್ತು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವನದೊಳಗಿಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಹೊತ್ತೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಮಗನವರವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಭಗವಂತನವರವರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಅವರು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದದ
ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ತರದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ವಚನವನ್ನ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಬಯಸಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂಗಭೋಗ, ಬಯಸದೆ ಬಂದದ್ದು ಲಿಂಗಭೋಗ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಒಂದು, ನನಗ ಕೊಡು ಅನ್ನೋರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದಾರ, ನನಗ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದಾರ. ಆದ್ರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣ ಮಗಣ್ಣವರು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಬಯಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮ್ಯಾಲ ಕುಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟುಳ್ಳವ್ರದರು, ತಳ ಕುಂತವ್ರು ನೀವು ಅಟ್ಟ ಗಟ್ಟುಳ್ಳವ್ರು ಅದಿರಿ. ನೀವು ತಳ ಕುಂತವ್ರು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ, 100 ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಳಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹವರೆಲ್ಲರೂ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಈ ಮಾತನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಖ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೇನು ವಾಹನ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಮ್ಮೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಶಾಶ್ವತದ ಜಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಈಗ 78 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ 79 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ 75 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾನೂ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಇರಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು, ಹಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಮ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಮನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ದುಗುಡ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತುಗಳು ಮೌನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಳಿಯೂ ಸಹಿತ ಬೀಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ನೀವು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡದ ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದೆ. ವಿಷಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಾನು ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೇನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು 2 ಎತ್ತುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಇರುವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೃದುಭಾವ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನಾನು ಬಾಜು ಬಂದು ಕುಂತಾಗ ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಸಕರಲ್ಲ, ನಾವು ಜನಗಳ ಸೇವಕರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಏನದೇ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾವಕ್ಕೇನೆ ಉಭಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ, ಅವರೀರ್ವರ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಕಾಗ್ಲಿ,
ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಜೋಡೆತ್ತಾಗಿ ಈ ನಾಡನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನದ ಸಮಾರಂಭ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರು ತುರಾಯಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಭಿನಂದನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಶರಣುಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಮನಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು विरामस्ता इದ್ದೇನೆ. जय अल्लमा, जय जय अल्लमा. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राइब करा.